Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to discuss about the horizontal range of the projectile. Okay, we already discussed about the projectile path, its equation and the time of flight. Now in today's class we will discuss about the horizontal range. Now we know that the projection or projectile motion has such type of diagram in which the initial position of the projectile and final projectile position, it is on the horizontal point. Okay, so distance between these 2 points is nothing but the range of the projectile. Okay, ह्याची definition पण अशीच येते that maximum distance covered by projectile on horizontal is called as a horizontal range. Okay, or distance between initial and final position on the horizontal line of a projectile is called as horizontal range. It is represented by r. Okay, now let's start to solve its equation or derive its equation for the range. Now for this condition, see here, on x-axis the distance we always represent it as x. Now here what is the value of x particular? It is r. So here in this condition the value of x, it is r. And when the object is situated at the final position, what is its displacement y? We know that it is always 0. Okay, so एवढ्या टाइम मध्ये त्याने मॅक्झिमम होरिझोंटल कव्हर केला r, पण त्यावेळेस त्याचा वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे? 0. So we'll use these two. Now we know the equation of path of the projectile. What is that equation? Y is equals to tan theta into x minus 1/2 g u square cos square theta into x square. हे आपण path of projectile मध्ये लास्ट इक्वेशन जी डिराइव केलेली होती ती आहे. दिस इज द इक्वेशन फॉर path of projectile. Okay, now substitute in this equation these two conditions. X is equals to r and y is equals to 0 and solve the equation. So y is equals to 0 is equals to tan theta. We require to solve some more equations. So tan theta ला resolve करायचं आपण sin theta divided by cos theta मध्ये. हे आपल्याला पुढच्या स्टेप्स मध्ये युजफुल राहणार आहे म्हणून इथेच मी हे सॉल्व करून घेतलाय. x is r मायनस ह्या साईडला काही चेंजेस नाही, जी आपण यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा आणि एक्स स्क्वेअरच्या जागेवर आर. नाउ दिस नेगेटिव्ह टर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स द LHS. 0 असल्यामुळे इथे हे पॉझिटिव्ह होणार आहे. सो विल गेट हियर 1/2 जी यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू sin theta upon cos theta into r. Now 1r will get cancel here. Okay, आणि आपल्याला इक्वेशन कशासाठी फाइंड आउट करायची? होरिझोंटल रेंज साठी. सो विल कीप r as it is to the left hand side and remaining terms सगळ्या RHS ला शिफ्ट करायच्या. सो फॉर दॅट sin theta upon cos theta as it is. इकडून शिफ्ट झाल्यानंतर हे डिनॉमिनेटरच्या सगळ्या थिंग्स ज्या आहेत इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतील. 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा आणि डिवायडेड मध्ये हा वरची टर्म जी येणार. नाउ सॉल्व दिस. नाउ सी हियर 1 cos theta it will cancel with here square of the cos theta. Now rearrange this equation. R is equals to, I will write it as a u square then 2 sin theta cos theta आणि डिवाइड मध्ये शिल्लक राहिलाय फक्त जी. नाउ ऑब्झर्व, हे असं रिप्रेझेंट करण्याचं मीनिंग काय आहे की आपल्याला इथे ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटी मिळते. कोणती? दॅट इज 2 sin theta cos theta. इट इज फॉर्म्युला फॉर व्हॉट? sin 2 theta. सो ह्या टोटल टर्मच्या जागेवर आपण एक स्टेप लास्ट वाली घेणार आहे. r इज इक्वल्स टू u square sin 2 theta divided by g, and this is the final expression for the range. Okay,
सो इथं आपण हे रिअरेंज करताना अशा पॅटर्नमध्ये करायचं की जास्त सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅट आपल्याला मिळालं पाहिजे. सो व्हॉट इज द रेंज? इट इज यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा डिवायडेड बाय जी. आता याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येणार आहे की व्हॉट इज द मॅक्झिमम रेंज और ॲट व्हॉट अँगल द मॅक्झिमम रेंज कॅन बी एक्वायर्ड. ओके, सो ह्याच्यासाठी आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे की साइन 2 थीटा, साइन थीटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू हे तुमच्या पुऱ्या ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू 1 असणार आहे. ओके, जे साईनचे जेवढे पण व्हॅल्यूज आहेत तुम्ही त्याच्यामध्ये बघा, मॅक्झिमम इट विल बी ऑलवेज 1. दॅट मीन्स रेंज ही मॅक्झिमम आपल्याला कधी मिळणार आहे? ज्या वेळेस ह्या साईनच्या पूर्ण अँगलची व्हॅल्यू 1 असेल. ॲट दॅट टाइम आर विल बी मॅक्झिमम. दॅट मीन्स आर इज मॅक्झिमम वेन साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1. मग त्यावेळेस व्हॅल्यू किती असणार आहे? आर मॅक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा तर 1 झाला, उरले काय? यू स्क्वेअर बाय जी. सो कधी पण मॅक्झिमम रेंज आपल्याला कधी मिळणार आहे? ज्या वेळेस आपण वेलोसिटी स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी करणार आहे. द मॅक्झिमम रेंज एक्वायर्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट विल बी हॅपन. बट फॉर दॅट वी रिक्वायर्ड द अँगल थीटा. किती अँगलने थ्रो करायचा की एक्झॅक्ट आपल्याला हे रेंज मॅक्झिमम रेंज मिळाली पाहिजे. नाव सी हियर, साइन 2 थीटा 1 पाहिजे, पण साइन थीटाची व्हॅल्यू 1 कधी असते? ज्यावेळेस साइन 90 असते. साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो वी नो दॅट साइन 90 इज 1. ओके, आय विल राईट हियर साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. बट ह्या कंडिशनमध्ये आपली काय हे कंडिशन आहे इथं की साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे 90 डिग्री किती असला पाहिजे? 2 थीटा असला पाहिजे. दॅट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. मीन्स whenever we are throwing an object with angle 45 degree, then and then only we will reach to the maximum range u square by g. ह्या कंडिशन्स आपण प्रॉब्लेम सोल्युशनमध्ये बऱ्याच वेळेला यूज करतो. अँड ऑब्झर्व दॅट वेन वी वॉन्ट टू थ्रो ॲट लार्जर डिस्टन्स वी ऑलवेज थ्रो बाय मेकिंग अँगल ऑफ 45 डिग्री. क्रिकेटर्स ज्यावेळेस 6 वगैरे मारतात त्यावेळेस बघायचं, किंवा लांबून काही वस्तू थ्रो करायची असेल किंवा त्यांच्याच बॉलचं ऑब्झर्वेशन करायचं. ज्यावेळेस ते थ्रो करतात दे ट्राय टू मेक द अँगल नियर बाय द 45 डिग्री. सो दे विल गेट द मॅक्झिमम डिस्टन्स एक्वायर्ड बाय देअर थ्रो. Okay, so this is the range and this is the special condition that we want for the maximum range. Okay, hope you understand this. Okay, now we'll discuss about the height, maximum height of the project. Okay, आता ऑलमोस्ट आपण सगळं डिराइव केलेलं आहे. द लास्ट इट इज मॅक्झिमम किती हाईट पर्यंत आणि कोणत्या कंडिशन मध्ये ते पोहोचू शकतं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ दॅट इक्वेशन. Now observe the diagram. In that diagram, the maximum height it is at the center point, at which we know that the final velocity is always 0. Means at this condition, the v velocity value it is 0. The value of initial velocity it is vertical direction, so it will be u sin theta. Okay, acceleration if required we will take it as a minus g. Okay, आता इथं आपल्याला काय करायचंय? The value of h we are going to find. Okay, so for that we will take the third equation of motion. What is third equation of motion? V square is equals to u square plus 2as. नाव सी व्ही डिस्कस केला आपण या डायग्रामवरून. ह्या पॉईंटचं चाललाय हाईट आहे इथं. सो इथं व्हॅलॉसिटी फायनल व्हॅलॉसिटी 0 असते. ह्या पोझिशनसाठी येण्यासाठी आपल्याला इनिशियल व्हॅलॉसिटी यू साइन थीटा लागलेली. इथं ॲक्सिलरेशन असणार आहे मायनस जी. अँड व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट एस? ॲट दिस कंडिशन द एस इज एच. वाय डायरेक्शनची आपण घेतो नेहमी डिस्टन्स. इथं वरती थ्रो केल्यानंतर वाय डायरेक्शन इथं आपण किती घेतलं आहे? मॅक्झिमम इट इज एच. ओके, so substitute these all values in this equation of kinematics
थर्ड इक्वेशन आहे 0 इज इक्वल्स टू यूच्या जागेवर येणार यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा प्लस आता हे मायनस आहे त्यामुळे इथे आपण सबस्टिट्यूट करून घेऊ मायनस 2g h. We are going to find for the maximum height. Okay, so here we'll change the definition also. What is height of a projectile? Maximum height of projectile. The maximum distance covered by object in vertical direction is called as maximum height. Okay. Horizontal direction मध्ये असेल तर रेंज असते आणि वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये असेल तर height असेल. The maximum distance covered by the projectile in vertical direction is called as maximum height of projectile. Okay, आता आपण ह्याच्यासाठी सॉल्व करतोय. So solve this equation. So we can get the equation for h. Now this is negative. Transfer to LHS, it will become positive. 2gh is equals to u square sin square theta. लास्ट स्टेप h इज इक्वल्स टू हे 2g शिफ्ट करायचे या साईडला आपल्याला मिळणार आहे यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम हाईट. ओके, दिस इज दॅट मच सिम्पल. डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन अप्लाय करायचे त्या कंडिशनच्या व्हॅल्यूज अप्लाय केल्या की आपल्याला इथं हाईटसाठी एक्सप्रेशन मिळणार. सो दिस इज ऑल अबाउट द projectile motion. It's the height, maximum height acquired by the projectile, maximum range acquired by the projectile, what is the path of the projectile, nature of the path of the projectile, and time of flight. So hope you understand this. If you have any doubt regarding this, comment here, like our videos, share it and subscribe our channel.